అమ్మాయిలు హీరోయిన్లు ఈ బట్టలు పెడితే వేసుకొని పోతే మనమే దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తమ్మా. ఏమనుకోవద్దు, హీరోయిన్లు అందరూ మీరు అనుకున్నా నాకు పోయేది లేదు, లాగి పీకుతాం మనం, అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనో మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుంది తప్పితే సామాను కనపడే దాంట్లో ఏముండదమ్మా. అవి వేసుకున్నంత మాత్రాన చాలామంది చూసినప్పుడు నవ్వుతూ అంటారు కానీ దేద్రముండ ఎలాంటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకుని కాస్త మంచి వేసుకోవచ్చుగా, బాగుంటావు కదా అనాలనిపిస్తుంది లోపల, అనలేము. అంటే మళ్ళీ స్త్రీ స్వాతంత్రం లేదా స్వేచ్ఛ లేదు. స్త్రీ అంటే ప్రకృతి, ఎంత అందంగా ఉంటే అంత గౌరవం పెరిగిద్ది. ఈ ప్రకృతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే స్త్రీ మా అమ్మ చక్కగా ఎప్పటికీ గుండెల్లో కనపడతా ఉంటుంది, ఒక సావిత్రమ్మ కానీ ఒక సౌందర్య కానీ. అలాగే ఈ జనరేషన్లో ఇంకా చాలామంది, రష్మిక, చాలామంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి అమ్మటే చెప్పగలుగుతున్నాం. గ్లామర్ అనేది ఒక దశ వరకే ఉండాలా, ఇంతవరకు ఉంటే పర్లా, అది ఇక్కడికి రాకూడదు. నేనేవాళ్ళే కానీ చెప్పడానికి మళ్ళీ అందరు రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా బయలుదేరతారు, మాకు స్వేచ్ఛ లేదు. స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టం. ఆ స్వేచ్ఛని కోల్పోవద్దు. మన గౌరవం ఎప్పుడు పెరుగుద్దంటే మన వేష భాషల నుంచే మన గౌరవం పెరిగిద్ది. అందులో ప్రపంచ వేదికల మీదైనా సరే చీర కట్టుకున్న వాళ్ళకే విశ్వసుందర కిరీటాలు వచ్చినాయి. డ్రెస్సెస్ అనేవి చాలా పర్సనల్, అంటే ఇట్స్ ఫ్యాషన్, ఎవరికి ఏది నప్పితే అది వేసుకోవాలి. ఆయన దృష్టిలో ఆయన ఇన్సెక్యూరిటీ ఉన్నట్టుంది, ఆయన ఎలా కనిపిస్తారు, ఇంత ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ అంతా ఉన్నట్టున్నాయి. ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినంత మాత్రాన మనందరం వింటామా, అది వాళ్ళకే ఉంటుంది. బట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ డ్రెస్సింగ్ అనేది ఇట్స్ సమ్వన్స్ పర్సనల్. తిండి, బట్ట ఇవన్నీ మనకు నచ్చినట్టే ఉండాలి. Hi everyone. So since yesterday I have been feeling really uncomfortable hearing the remarks made by Shivaji Garu at the event. His harsh words about women and comments on how they should dress were really concerning. I mean, I don't know how come he has so much of audacity to dictate us our choices. And he said, I request all the heroines not to wear revealing outfits. Please wear sarees or dresses that cover your body fully, because beauty lies in complete attire or sari, not in displaying physical assets. And in fact, he has used certain slurs that are used to describe women and their body parts, like samanam, miserable, I don't know, बहुत गलत words use करे उन्होंने. I work in industry, so I think from now on I should, or we should request film producers and directors to only make films featuring sarees, because उनके accordingly यही dress appropriate है, right? So I believe it's not right to express such harsh statements on a public platform. मुझे ऐसा लगता है, इसलिए I'm just making this video. As women, we are not telling you how to dress. How can you assume the right to make decisions for us? आपको भी कोई right नहीं है. Or see, today I'm wearing this top because I'm shooting for a song, so I'm supposed to wear this, right? Tomorrow I'm gonna shoot for a sari brand, so again I'm gonna wear sari. Day after tomorrow I'll be shooting for some song that requires me to wear some skirt or a bustier sort of dress, so I'm gonna wear that because my director told me so, and I can't say no to my director, right? I'm completely a director's actor, so I can't say no, I am not going to wear this skirt or this or that. So I just felt making this video. So please forgive me if I said something wrong, but मुझे वो video अच्छी नहीं लगी. That provoked me somehow, and मैंने ये video बना दी. So that's it. Hi everyone. So since yesterday I have been feeling really uncomfortable hearing the remarks made by Shivaji Garu at the event. His harsh words about women and comments on how they should dress were really concerning. I mean, I don't know how come he has so much of audacity to dictate us our choices. And he said, I request all the heroines not to wear revealing outfits. Please wear sarees or dresses that cover your body fully, because beauty lies in complete attire or sari, not in displaying physical assets. And in fact, he has used
certain slurs that are used to describe women and their body parts, like samanam, miserable, I don't know, बहुत बहुत गलत words use करे उन्होंने. I work in industry, so I think from now on I should or we should request film producers and directors to only make films featuring sarees, because उनके accordingly यही dress appropriate है, right? So I believe it's not right to express such harsh statements on a public platform. मुझे ऐसा लगता है, इसलिए I'm just making this video. As women, we are not telling you how to dress. Then how can you assume the right to make decisions for us? आपको भी कोई right नहीं है. Or see, today I'm wearing this top because I'm shooting for a song. So I'm supposed to wear this, right? Tomorrow I'm gonna shoot for a sari brand. So again I'm gonna wear sari. Day after tomorrow I'll be shooting for some song that requires me to wear some skirt or a bustier sort of dress. So I'm gonna wear that because my director told me so, and I can't say no to my director, right? I'm completely a director's actor, so I can't say no, I am not going to wear this skirt or this or that. So I just felt making this video. So please forgive me if I said something wrong, but मुझे वो video अच्छी नहीं लगी. That provoked me somehow, and मैंने ये video बना दी. So that's it. Hi everyone. So since yesterday I have been feeling really uncomfortable hearing the remarks made by Shivaji Garu at the event. His harsh words about women and comments on how they should dress were really concerning. I mean, I don't know how come he has so much of audacity to dictate us our choices. And he said, I request all the heroines not to wear revealing outfits. Please wear sarees or dresses that cover your body fully, because beauty lies in complete attire or sari, not in displaying physical assets. And in fact, he has used certain slurs that are used to describe women and their body parts, like samanam, miserable, I don't know, बहुत बहुत गलत words use करे उन्होंने. I work in industry, so I think from now on I should or we should request film producers and directors to only make films featuring sarees, because उनके accordingly यही dress appropriate है, right? So I believe it's not right to express such harsh statements on a public platform. मुझे ऐसा लगता है, इसलिए I'm just making this video. As women, we are not telling you how to dress. Then how can you assume the right to make decisions for us? आपको भी कोई right नहीं है. Or see, today I'm wearing this top because I'm shooting for a song. So I'm supposed to wear this, right? Tomorrow I'm gonna shoot for a sari brand. So again I'm gonna wear sari. Day after tomorrow I'll be shooting for some song that requires me to wear some skirt or a bustier sort of dress. So I'm gonna wear that because my director told me so, and I can't say no to my director, right? I'm completely a director's actor, so I can't say no, I am not going to wear this skirt or this or that. So I just felt making this video. So please forgive me if I said something wrong, but मुझे वो video अच्छी नहीं लगी. That provoked me somehow, and मैंने ये video बना दी. So that's it. Hi everybody. Okay, you're telling the followers that I want some more visibility so I can talk. Extremely tired face. Chala travel చేస్తున్నాను ఈ మధ్య. There are some family and friends. ఈ పిల్ల లైవ్ వచ్చేసింది అని కంగారు పడితే, డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫైన్. I just wanted to answer some things. Hi. ఓకే, ఇప్పుడే నా శ్రేయోభిలాషులు కొంతమంది కొన్ని వీడియోస్ షేర్ చేశారు. I've been kind of hibernating, resting from all the travel, but I was going through these videos. నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే,
ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. అతి వినయం ధూర్త లక్షణం. నాకు అందరూ ఇంట్లో నేర్పించేవాళ్ళు అనమాట. ఫట్టుమని కోపం వచ్చినా ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ టప్మని వచ్చేసే వాళ్ళతో ఎప్పుడు భయం ఉండదు. చాలా కామ్గా కంపోజ్డ్గా అమ్మా, తల్లి, బుజ్జి, నాన్న అని మాట్లాడుతూ అనేవాళ్ళు చాలా డేంజర్ అని. అలా ఇలా అని అనుకునేదాన్ని నేను. కానీ ఈరోజు వస్తున్న వీడియోలు చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది, అరే కరెక్టే చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు అని. సో నేను ఒక స్టోర్ లాంచ్కి వెళ్ళడం జరిగింది నిన్న. అండ్ బికాజ్ ఇట్స్ అ క్లోదింగ్ స్టోర్ లాంచ్ కాబట్టి, బట్టల షాప్ అంటే ఫ్యాషన్ అన్నారు కాబట్టి నేను దాని గురించి మాట్లాడిన తర్వాత జర్నలిస్ట్ అడిగారు, ఇలా కమెంట్ చేశారు, ఆయన పేరు తీసుకుని కమెంట్ చేశారని అన్నారు, మీ జవాబు ఏంటంటే నేను చెప్పాను. నాకు అనిపించింది, ఆయనకు అనిపించింది ఆయన చెప్పినప్పుడు, నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను. అప్పుడు ఆయన ఈరోజు ఒక్కళ్ళే సీట్ వేసుకుని ఈరోజు ప్రెస్లో చాలా అంటే విక్టిమ్ ప్లే చేస్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లైక్ ఫస్ట్ టాప్ రెడ్ లైన్లో నార్సిసిజం, ఒక నార్సిసిస్ట్కి ఉండే లక్షణం ఇది. ఓకే, చాలా మందికి నార్సిసిస్ట్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కొంచెం చూడండి. ఒక మిసోజనిస్టిక్ చాతగానితనంతో ఎప్పుడు అంటే ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు నన్ను చాలామంది అన్నారు కూడా, నేనైనా చిన్మయ్య గారైనా ఫెమినిస్టులు వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తుంటారు, ఫేక్ ఫెమినిస్టులు. అసలు ఫేక్ ఫెమినిజం అనేది లేదండి. ఫెమినిజం అంటే ఏంటి? ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి సమానమైన హక్కులు ఉండాలి అన్ని విధాల అని అనేవాళ్ళు. చాలామంది అబ్బాయిలు కూడా ఫెమినిస్టులు ఉంటారు, దేవుడి దయ వల్ల ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు. వి ఆల్ ఆర్ సపోజ్ టు బీ ఫెమినిస్ట్. అసలు ఈ వర్డే ఉండకూడదు ఫెమినిజం అనేది. అందరికీ వీ హ్యావ్ టు కో ఎగ్జిస్ట్. ఆడ మగ ఉంటేనే ప్రకృతి ముందుకు వెళ్తుంది. ఆ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి. ఈ బట్టల గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతూ వస్తున్నారో ఇదంతా చాతగానితనం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఇన్సెక్యూరిటీస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇన్సెక్యూరిటీస్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళ మీద రుద్దుతూ ఉంటారు కంట్రోల్ని. వాళ్ళకి కంట్రోల్ లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. అదే ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ సినారియో. అందుకే నేను ఇంకా సింపథైజ్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు కూడా పాపం సింపతి గ్యాదర్ చేసుకుని కూర్చుంటున్నారు కాబట్టి నేను సింపథెటిక్ గానే ఉంటాను. పాపం ఆయనకు అదే కావాలి కాబట్టి అదే ఇస్తున్నాను. ఐ రియలీ సింపథైజ్ విత్ యూ. నేనెందుకు అందులో లాగాను, మిమ్మల్ని ఏమన్నా అన్నానా అంటే, నేను కూడా హీరోయిన్నే, నేను కూడా ఫీమేల్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ 1-2 చేశాను. మీరు హీరోయిన్ అని అంటున్న సందర్భాల్లో ఆడవాళ్ళు ఇలా బట్టలు వేసుకోవాలి ఇక్కడ దాకా ఓకే సార్, మిమ్మల్ని నేను చెప్తున్నానా మీరు ఈ బట్టలు వేసుకోమని? ఎవరైనా ఆ హీరోయిన్లన్నా మీతో అంటున్నారా? నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నాను, చాలా మంది హీరోయిన్స్ నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ఐ హ్యావ్. అండ్ ఆ బలంతో నెగటివ్గా అయితే ఇప్పుడు నేను ఉపయోగించుకోలేదు. ఆ బలాన్ని పాజిటివ్గానే ఇలాంటి సందర్భంలో చెప్తున్నా. మీరు మా అందరికీ బట్టలు వేసుకోవాలి అనే చిన్నపిల్లలం కాదు మేము. మా హక్కులు మాకు తెలుసు, మా ఇష్టాలు మమ్మల్ని జీవించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం సార్. మీకు కూడా చాలా వినమ్రతతో చెప్తున్నాను. మీరు నన్ను లాగలేదు, కానీ కలెక్టివ్గా లాగారు. నేను ఒక ఆడదాన్ని, నేను గ్లామరస్గా అందంగా ఉండాలనుకునేదాన్ని, నాకు ఇష్టమైనట్టుగా నచ్చినట్టుగా బట్టలు వేసుకోవాలనుకుని చాలా మంది ఫీమేల్ యాక్టర్స్ లాగే నేను కూడా ఉన్నాను. కాబట్టి నా ఒపీనియన్ అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను సార్. మీరేదైతే చాలా బల్లగుద్ది ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నారో, యూ హ్యావ్ ది ఒడేసిటీ టు టెల్ దట్ ఐ స్టాండ్ ఆన్ మై స్టేట్మెంట్. యూ హ్యాడ్ ది ఒడేసిటీ టు కాల్, టు యూజ్ దోస్ slur words and say sorry, and you wanted to just forget. I mean, all of us should forget. I'm not sorry to say this, but you cannot get away with things like that. మీరు చాలా తెలివిగల వాళ్ళు అనుకుంటే, మీరు ఒక్కళ్ళే అలా ఉంటే, సృష్టికర్తలైన మాకు ఇంకెంత బుర్ర ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? మేమందరం కలిస్తే ఇంకెంత, అంటే మీకు కూడా మీ ప్లేస్ చూపించడానికి మేము దిగితే కంకణం కట్టుకుంటే, మీరైతే మరణ శిక్ష వేయండి. వద్దు సార్ అవన్నీ.
బయట ప్లాట్ఫామ్ ఇవన్నీ యాక్షన్ అన్నప్పుడే ఉండాలి. బయట మనం వచ్చింది నిన్ననో మొన్ననో జరిగింది. మొన్న ఆ టోన్ ఏదైతే ఉండిందో సార్ మీది, అది మీ అసలు స్వరూపం. మీరు కన్సర్న్ ప్రొటెక్షన్ పేరుతో నిజంగానే మీకు ఆడవాళ్ళంటే కన్సర్న్, ఇలా పాపం హీరోయిన్స్ అట్టా వెళ్ళినప్పుడు అలా వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ కోసం అని అనుకుంటే, మీకే గనక నిజంగా ఇంటెన్షన్ ఉండి ఆ నిజంగా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మగవాళ్ళకి చెప్పండి, ఒరేయ్ ఏంట్రా అది అడవి జంతువుల్లాగా మీద పడడం, ఆ అమ్మాయి అంత అందంగా ఉంది చూడండి, అప్రిషియేట్ హర్ బ్యూటీ, రెస్పెక్ట్ హర్ బౌండరీస్ అని నేర్పించండి. ఆడవాళ్ళకి అవి వేసుకొని వెళ్ళొద్దు సార్. నాకు అర్థం కాదు, బట్టలు ఇలా వేసుకోవాలి అలా వేసుకోవాలని చెప్పాలి, అలా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవాలని ఎక్కడ రాస్తుంది సార్? మీరు చెప్పండి. ఎస్, మోడర్న్గా కూడా వేసుకోవాలి, వేసుకోవద్దు, అసలు బట్టలకు ప్రస్తావనే లేదు సార్. బికాస్ బట్టలు డోంట్ మ్యాటర్. వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ యువర్ క్యారెక్టర్, యువర్ బిహేవియర్. మన బట్టలు అంతవరకు వస్తే మనకి బ్లౌజులు పెట్టికోట్లు కూడా లేవు సార్. ఆడవాళ్ళు అందంగా చాలా మన మన సనాతనంలో మగవాళ్ళు ఎంత పద్ధతిగా, ఎంత కంట్రోల్తో, ఎంత నిష్టగా ఉండేవాళ్ళు అంటే, ఆడవాళ్ళు అంత కంఫర్టబుల్గా జస్ట్ ఒక డ్రేప్ వేసుకుని తిరిగేవాళ్ళం సార్. దీస్ మొఘల్స్, బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ మిసోజనీని మనకి రుద్దారు. సో టుడే చేంజింగ్ టైమ్స్, we have to adjust, and clothes are not a matter at all. చాలా మంది అంటున్నారు దానికి దీనికి రియాక్ట్ అయ్యారు, బంగ్లాదేశ్లో గురించి రియాక్ట్ అవ్వలేదు, ఇంకెక్కడో ఏదో అత్యాచారం జరిగితే రియాక్ట్ అవ్వలేదు. పాయింట్ ఏంటంటే, ఇది నా ఇండస్ట్రీలో నేను క్లియర్గా విన్నాను, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వాటి గురించి కూడా మాట్లాడడానికి నాకు అవగాహన ఉంటే తప్పకుండా నేను మాట్లాడతాను. బికాజ్ ఈ మధ్య ఏఐలో ఇప్పుడు నిన్న డిస్కషన్స్ ఏవో పెట్టారు ఏవో ఛానల్స్ వాళ్ళు, అందులో నా పిక్చర్స్ నేను దిగిన పోజ్లే కాదవి. Those are all AI generated pictures. I'm feeling very weird that people are really believing many things. And నాకు ఇది నిజంగా జరిగిందో లేదో అని తెలుసుకునే టైం, అవగాహన లేకుండా నేను రియాక్ట్ అవ్వలేను. బట్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఇస్ వెరీ రియల్. దాని గురించి నేను రియాక్ట్ అయ్యాను అండ్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు కూడా. సో ఇంకొకటి ఏదో అన్నారు మీరు, అండ్ నిజమైన మనుషులు అంటే మనం సోషల్ యానిమల్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. నిజంగా అయి ఉంటే చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది. ఈరోజు శివాజీ గారు ప్రెస్ మీట్లో నా పేరు తీసుకుని ఏవైతే అన్నారో, నేను జాలి పడలేదు సార్, ఐ సింపథైజ్ అన్నాను. ఐ స్టిల్ సింపథైజ్. దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పిటీ అండ్ సింపథైజ్. ఓకే, ఐ స్టిల్ సింపథైజ్ దట్ యూ హ్యావ్ అ లాంగ్ వే టు రికవరీ, అండ్ ఐ విష్ యూ అ స్పీడీ రికవరీ. ఓకే, చాలా మర్యాదగా చెప్తున్నాను. ఇంకేమన్నారు, మీకు అవకాశం దొరకాలి, ఆ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం ఎప్పుడైనా దొరుకుతుంది, వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు మీరు నాకు చాలా సందర్భాలు చాలా ఇబ్బందుల్ని దాటుకుని నేను ధైర్యంగా, నాకు మీ సపోర్ట్ అక్కర్లేదు. నా బిఫోర్, నాట్ నౌ, నాట్ ఎవర్. ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. ఐ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ husband. I have a strong husband who takes care of me. I have beautiful girlfriends and boyfriends, men around me, women around me, who take care of me, give me strength that I trust them on deriving. మీరు అక్కర్లేదు సార్, మీలాంటి వాళ్ళు అస్సలే వద్దు సార్. ప్లీజ్ నాతో దూరంగా ఉండండి మీరు, ప్లీజ్. That's what I wanted to say. I hope you get well soon. And what about, okay, let me just go through some comments. Live వచ్చానంటే మనం మాట్లాడదాం, వేరే ఎప్పుడు దీనికే వస్తాను. I know, right? Hosting a show called so also I spoke to my lawyer. మీరు ఇది ఏదైతే మీరు ప్యాసివ్గా ప్రొవోక్ చేయాలి చాలా వినమ్రతతో అనుకున్నారు కదా, దాని తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఈ భామ్నాథ్ బాబీ అనే అతను నన్ను ఏదైతే పేరుతో పిలిచారో ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీకు, అలాగే మిమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేసిన ఆ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడిన పెద్ద మనిషి అందరికీ లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచి రెస్ట్రిక్షన్స్ వస్తాయి.
So I warn you all to be careful of what you're typing, what you're talking. Okay, I also hereby call, నేను ఇప్పుడే కమెంట్స్ చూస్తున్నాను, and there are so many men and women who are matured, emotionally matured, and who live in this world in today's generation. ఈ కమెంట్స్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతున్నాయి కదా? సో వీఆర్ ఇన్ డయర్ నీడ్ ఫర్ ఎ చేంజ్. ఇలాగే వదిలేస్తే ఏమేమి అవుతుందో మీరే ఆలోచించాలి. నేను బాగానే ఉంటాను, నేను చాలా ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అ వెరీ థిక్ స్కిన్. అయ్యో 100% ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడారు శివాజీ, శివన్న. ఐ రియలీ ఫీల్స్ ఓకే, వద్దులే, గెట్ వెల్ సూన్ అంతే. ఏం చెప్తాం ఇంకా? ఎంతమంది ఉన్నారండి, ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. అంతే అనుకుంటా, మిగతా అని చెప్పాలనుకున్నా నేను చెప్పేశాను. That's it. I don't want to waste the time of press by calling a press meet and all. I thought about it, but no. ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు లెట్స్ సేవ్ ఈచ్ అదర్స్ ఎనర్జీస్ అండ్ రిసోర్సెస్ అని ఇలా మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓకే, ఐ హోప్ వీ ఆల్ లివ్ ఇన్ అ సేఫర్ బెటర్ ప్లేస్. అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఎవరు మానాన వాళ్ళని ఉండనివ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. బట్టలు ఏంటి సార్, చలికాలంలో ఫుల్ కప్పుకుంటాము, ఎండాకాలం వస్తే కాటన్స్ వేసుకుంటాము. ఇట్స్ ఆల్ పర్సనల్ చాయిస్ అండి, వదిలేయండి. వీ హ్యావ్ టు టార్గెట్ బిగ్గర్ థింగ్స్. అండ్ సినిమా వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అంత సీరియస్గా కూడా మీరు ఏమంటారు దీని గురించి ఏమంటారు, మాకు సంబంధించింది మేము మాట్లాడతాము. నాలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా, చాలా తక్కువగా వచ్చి రియల్ లైఫ్ అంటే సినిమాని ఒక జీవితంలో భాగంగా ఉంచుతారే తప్ప, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద రియల్ మీ. దట్స్ ఫర్ మీ టు ఎక్స్ప్లోర్ మై ప్యాషన్ అండ్ లీడ్ అ లైఫ్ ఆర్ మేక్ సమ్ ఎర్నింగ్ అండ్ దట్స్ ఆల్. బట్ దిస్ ఇస్ మీ. సో రిలేట్ విత్ దిస్. ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ మీద ఏమంటారు, ఐ గెట్ డ్రంక్ ఆన్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ దెన్ బయటకు వచ్చి నేను మాట్లాడలేదు వేరే వాళ్ళలాగా. సో రియల్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఐ జస్ట్ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫైండ్ యువర్ పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్, బట్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ value others' choices and boundaries అని కోరుకుంటున్నాను. Be happy, be yourself, be authentic. Take care. Bye. పాత్రికేయ సోదరులకు, మీడియా మిత్రులకు, టీవీ చూస్తున్న, టీవీలు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్న మీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ. అద్దాలన్నీ ఒకరోజు ఆగితే చెప్తాను, ఇది వదిలి ఇంకా దయచేసి ఈ సినిమా నిలబెడదాం. ప్రొడ్యూసర్ చచ్చిపోతాడు. ఎందుకంటే ఇంకొక ప్రొడ్యూసరు ఈ సినిమా చూసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయటం ఫస్ట్ టైం. హనుమాన్ ప్రొడ్యూసర్ గారు సినిమా చూసి చేశారు. ఇలాంటి సినిమా మా డైరెక్టర్ నీలకంఠ గారు చూశారు నిన్న. ఆయన చెప్పింది ఒకటే, కొన్ని తరాలకు ఒకసారి వస్తుంది ఇలాంటి సినిమా అని చెప్పాడు. వాస్తవంగా 2 రోజులు ముందు కనుక ప్రీమియర్స్ పడితే ఈ సినిమా పొజిషన్ వేరే. ఎందుకంటే అంత హార్డ్ హిట్టింగ్గా ఉండే ఈ సినిమా సెన్సార్ వల్ల డిలే అయింది. అందులో వాళ్ళ తప్పేం లేదు, కొన్ని అబ్జెక్ట్ చేస్తారు కదా, అలా చేయటం వల్ల సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ రావటం లేట్ అవటం వల్ల ఈ సినిమా. కానీ ఈ సినిమాని 2026 మొత్తం మాట్లాడుకుంటారు, చూస్తూ ఉండండి మీరందరూ కూడా. అమెరికాలో, నార్త్ అమెరికాలో
ఇవాళ నైట్ అంటే వాళ్ళకి నైట్, నిన్న నైట్ అన్నట్టు, మనకి నిన్న నైట్ అన్నట్టు వాళ్ళకి ఇవాళ షోలు విపరీతంగా పెరిగినాయి. ఒక థియేటర్లో ఒక షో పెట్టిన వాళ్ళు 3 షోలు పెట్టారు. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మనందరూ తెలుగు వాళ్ళు జనరల్గా ఏంటంటే నెట్ఫ్లిక్స్లో వాటిలో మలయాళం సినిమాలు, ఆయన బైసన్ డైరెక్టర్ మారి సెల్వరాజ్ అలాంటి డైరెక్టర్తో పోల్చి తన్ని మాట్లాడుతున్నారంటే వీఆర్ సో ప్రౌడ్. ఈ సినిమాలో చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ అండి, తెలుగు సినిమాలో అద్భుతమైన నటులు ఉన్నారు, కొత్త జనరేషను అద్భుతమైన నటులందరూ వస్తున్నారు, గట్టిగా మాట్లాడబోతున్నారంటానికి ఈ సినిమా ఒక నిదర్శనం. ఏ పాత్ర కూడా, ఏ ఆర్టిస్టు కూడా ఈ సినిమా చెప్పినప్పుడు మీరు నమ్ముతారో లేదో, నందు నా కొడుకు, ఊరికే మణిక ఈ అమ్మాయి నా కూతురు, ఇంకో కూతురు, అలాగే నవదీప్ సర్పంచ్ ఈ అమ్మాయి నా కోళ్ళు. నేను అన్నాను కనీసం మంగపతిలాగన్నా కావాలి కదా, మరి ఇలా నందు నా కొడుకేంటి అని ఆయనతో చాలాసార్లు అన్నాను. ఈ అబ్బాయి అల్లుడు. అమ్మ ఏడ చావాలి స్వామి. ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు శివాజీ మాటలే కాదండి, వాళ్ళకి తెలియదు నేనేం చేశాననేది. నేను ఆ షూటింగ్ చేస్తున్న రోజుల్లో నేను పడుకుంది 2 అవర్స్. ఎందుకంటే ఆ స్వెల్లింగ్ రావాలి ఆ ఫేస్లో. మీరు చూడండి, ఆ ఫేస్లో ఎప్పుడు కూడా నిద్రమొహంలా ఉంటుంది. అది కళ్ళు పెద్దవి చేస్తే సీరియస్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నాకు కొడుకు, కోడలు, అల్లుళ్ళు ఇన్ని పాత్రలు ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతే డైరెక్టర్ దెబ్బతింటాడు. ఆయన నన్ను అడగలేదు, ఆయన నన్ను అడగల పాత్ర చేయటానికి. ఎందుకంటే ఇది అన్నం పెట్టిందండి సినిమా, ఒక పేరు, ఒక ప్రతిష్టలు ఇచ్చింది సినిమా. దీనికోసం ప్రాణమైన పెడతాడు ప్రతి ఆర్టిస్టు కూడా. అలా ప్రాణం పెట్టి చేసిన సినిమా ఇది. కాబట్టి ఈరోజు మీ అందరికీ నచ్చిందంటే, సహజంగా ఈ మధ్యకాలంలో మీకు నచ్చిన సినిమాలు వేళ్ల మీద కొన్ని చెప్తాను. మీరు భుజాన్ని వేసుకున్న సినిమాలు, గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో ఒకటి చాలా గట్టిగా పెట్టుకున్నవి. గట్టిగా వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేశారో తెలీదు, మీరు మాత్రం గ్రేట్ ఆంధ్ర కానీ, 360 కానీ, నిషా మన M9 కానివ్వండి, మా శివ, మన్నే, ఎన్టీవీ అందరూ అంత బ్రహ్మాండంగా భుజాలకు ఎత్తుకొని. ఎందుకంటే సినిమా అనేది ఇది ఏ ఒక్కడి వల్ల ఇండస్ట్రీ నడవదండి. ఒక నిర్మాతకి, అలాంటి నిర్మాతలు ఇంకా 10 మంది రావాలనే ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే ఇదే సినిమాలో పనిచేస్తున్న, ఇండస్ట్రీకి పనిచేస్తున్న వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి ఆ సినిమాని నిలబెట్టారు. అలాగే ఈ సినిమాకి అలాగే ఈరోజు రివ్యూస్ రాశారు. సో టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల సినిమా నిన్నటికి వెనకబడిందేమో కానీ, నిన్న నైట్ నుంచి షోలన్నీ కూడా. కానీ ఇక్కడ కావాల్సింది సినిమాకి ఎన్ని కలెక్షన్లు వచ్చినాయి అని కాదు, ఇది ఎంత లాంగ్ రన్ ఉంటుంది ఈ సినిమా. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా 26 మొత్తం మాట్లాడుకుంటారు. క్రెడిట్ గోస్ టు డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్. దయచేసి ఈ సినిమాకి నా వ్యక్తిగత విషయాలకి వాటి జోలు పోవద్దు. అది నేను సపరేట్గా చూసుకుంటాను. మీ అందరం మనందరం కలిసి మాట్లాడుకుంటాం. దయచేసి ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆ నిందని నేను మోయాల్సి వస్తా లేకపోతే. సో ఈ సినిమా గురించి మాత్రమే మాట్లాడండి దయచేసి. నేను థియేటర్లో మాట్లాడతా ఆడియన్స్తో. నేను థియేటర్కి వస్తా, థియేటర్లో మాట్లాడతా ఏం మాట్లాడాలన్నా కూడా. ఒక మంచి సినిమా చేసినప్పుడు ఎంతైతే షూటింగ్లో కష్టం ఉందో, ఈ సినిమాని నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి ఉంది. కాబట్టి మా అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి మా అందరినీ బాగా చూసుకున్న ఆ ప్రొడ్యూసర్ నిలబడి 10 సినిమాలు చేయాలి. ఎందుకంటే చాలా టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ ఆయన. 10 సినిమాలు చేసే సత్తా తన దగ్గర ఉంది. మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి. ముఖ్యంగా జర్నలిస్ట్ మిత్రులు, మీ అందరి సపోర్ట్ ఈ సినిమాకు ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి, బాబు ఆడోళ్ళు ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఆ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు కదా. ఐ టోటలీ అగ్రీ.
ఒక సినిమా యాక్టర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా యూత్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. అల్లు అర్జున్ ఆ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడు అండ్ XYZ ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నారు, ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నారు అని ఫ్యాషన్ని కంపల్సరీ యూత్ ఫాలో అవుతారు. అతను చెప్పిన దాంట్లో నాకు హాఫ్ అగ్రీడ్ హాఫ్ నాట్ అగ్రీడ్. ఒక హాఫ్ అగ్రీడ్ ఏంటంటే యూత్ని మనం ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా ఉండాలి అండ్ మన డ్రెస్సింగ్ బాగుండాలి. అగ్రీడ్. మనల్ని చూసి చాలామంది నేర్చుకుంటారు. మనం వాళ్ళకి మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి, మంచి ఫ్యాషన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఒక పక్కన చూస్తే అది కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది, అది మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి. అవును, అసలు యాక్చువల్గా మీరు సినిమాలు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫ్యాషన్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఇలాగా. ఇప్పుడు నేను లైవ్లో ఉన్నాను, నేను బయటికి వెళ్తే కనుక ఈ డ్రెస్ వేసుకోను, నేను చుడిదారే వేసుకుంటాను. బికాజ్ ఐమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్. అందరూ నా మీద ఫోకస్ పెడితే నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో అతను క్యారీ చేద్దాం అనుకున్నది, పోర్ట్రే చేద్దాం అనుకున్నది చాలా హార్ష్గా పోర్ట్రే చేశాడు. వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ చాలా హార్ష్గా పోర్ట్రే చేశాడు. యాక్చువల్గా అతను అనుకున్నది మంచి విధానంగా చెప్పుండుంటే అతను కాంట్రవర్సీలో పడి ఉండేవాడు కాదేమో. కానీ అతనికి విషయం చెప్పడం ప్రాపర్గా లాగి పీకుతా హీరోయిన్స్ని కొడతాడంట. మళ్ళీనేమో ఆ సామాన్లు అనే వర్డ్, ఇవన్నీ చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉంది. సరే, ఫస్ట్ అతని దాంట్లో నేను కొంచెం ఏకీభవిస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా, అంత టోటల్గా అతనిది తప్పు అని చెప్పేసి చెప్పలేం. ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు పబ్లిక్ చూడడానికి ఇబ్బంది పడేలాగా అండ్ ఆల్సో మీరు అక్కడ మీ సినిమాని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు, అందుకని మీరు పద్ధతిగా వచ్చి ఉండొచ్చు. అతను చెప్పిన దాంట్లో తప్పేమీ లేదు. ఎందుకంటే రీసెంట్గా నిధి అనే ఆవిడ ఎవరో హీరోయిన్ని అసభ్యంగా ఏదో టచ్ చేయడానికి ట్రై అసలు నాకు తెలిసి అక్కడ ఏం టచ్ చేయలేదు, ఏం రాంగ్ అవ్వలేదు. కానీ ఇంకొంచెం ఉంటే ఆమె కొంచెం అబ్యూస్కి గురయ్యేది. ఆ సందర్భాన్ని అతను తీసుకుని అతను ఏం చెప్పాలనుకున్నారంటే పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా రావచ్చు కదా, కొంచెం మంచి డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు కదా, ఆ పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టడం ఎందుకు, టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మంచి చెడు తెలియదు కదా అని చెప్పేసి ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు. కానీ సామాన్లు లాగి పీకుతా నన్ను ఎవడైనా ఏమైనా అంటే చాలా యారగెంట్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ స్టేజెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు, పబ్లిక్తో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి, మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను నా లైవ్లో ఇక్కడ ఉండే చాలామంది నాతో ఫన్నీగా మాట్లాడతారు, చాలా అబ్యూజివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దానికి నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను. కొన్ని చదవను, నేను అక్కడ వదిలేస్తాను, నేను వాటిని అక్కడే వదిలేస్తాను. అండ్ నేను పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను వీళ్ళతో చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడతాను, ఒక్కొక్కసారి డబుల్ మీనింగ్లో మాట్లాడతాను, కానీ నేను బయటకు వెళ్ళాలా మాట్లాడను. సో పబ్లిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పబ్లిక్లో డీసెంట్గా వెళ్ళండి అండ్ సినిమా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి. నేను ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఒకటే అడగాలనుకుంటున్నాను, ఇదంతా చెప్తున్నారు కదా XYZ, మీరు ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఇలాంటి డ్రెస్సులు మీరు మూవీస్లో వేయించకండి, యూత్ ఏం నేర్చుకుంటారు అని. సెకండ్ క్వశ్చన్, మీరు చాలామంది హీరోలకి మీరు ఫ్రెండ్స్ కదా, మీరు హీరోస్కి ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీ ఇదేంటి ఏమంటారు, ఈ సినిమాలో ఒక పర్టికులర్ సీన్లో అంత ఎక్స్పోజింగ్ ఎందుకు చేపిస్తున్నారు, ఒక సాంగ్కి డ్యాన్స్ వేసేటప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటివి చేపిస్తున్నారు, మీరు ఐటమ్ డ్యాన్స్లు ఎందుకు వేపిస్తున్నారు, మీరు మూవీ ఇండస్ట్రీలోనేగా ఉన్నారు, మీరు మూవీ ఇండస్ట్రీ లేడీస్ గురించే కదా చెప్తున్నారు. మరి మూవీ ఇండస్ట్రీ లేడీస్తో చేయించేది ప్రొడ్యూసర్లు, డైరెక్టర్లు అండ్ ఆల్సో ఈ హీరోలే కదా. మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వరు, ఓన్లీ లేడీస్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు సజెషన్? ఇది చేయించేది మొత్తం ప్రొడ్యూసర్సే కదా. ఈ పాప ఐటమ్ డాన్స్ వేస్తే మాకు కోట్ల లాభం జరుగుతుంది అని చెప్పేది చేసేది ఎవరు, ప్లాన్ చేసేది డైరెక్టర్ చెప్తారు, ప్రొడ్యూసర్ చేస్తారు. ఒక అమ్మాయి డబ్బుల కోసమో లేకపోతే ఫేమస్ అవ్వడం కోసమో లేకపోతే హీరోయిన్గా తనకి కోరిక ఉండటం వలన లేకపోతే అమ్మాయిని వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆ అమ్మాయిని చాలా రకాలుగా ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని పుష్ చేసేది డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లు కదా. మీరు వాళ్ళని అనుకోకుండా ఓన్లీ లేడీస్ మీదకి మొత్తం వాళ్ళ మీద ఎలా తోసేస్తారు?
మొత్తం తప్పు లేడీస్ది అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే మీరు తోసేస్తున్నారో అక్కడ మీకు హాఫ్ నాలెడ్జే ఉంది అని చెప్పేసి నేను అనుకోవాలి. మీ ఉద్దేశం మంచిదే అయినా కూడా మీరు చెప్పే విధానం ప్రాబ్లంగా ఉండటం వల్ల మీరు బ్లేమ్కి గురయ్యారు తప్ప నిజంగానే పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు మంచిగా రండి అని చెప్పడంలో తప్పేం లేదు నన్ను అడిగితే. అండ్ మీరు సలహా నేను ఎక్కడికి మిమ్మల్ని తప్పు పడుతున్నానంటే లేడీస్ని మీరు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు కదా, లాగి పీకుతా సామాన్లు అండ్ ఆల్సో మీ ఇదేంటి సిగ్గు లేదా లేకపోతే సంథింగ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ అంతా, సాయి పల్లవిని ఎందుకు టచ్ చేయరు, రష్మికని ఎందుకు టచ్ చేయరు, ఎందుకు మిమ్మల్ని టచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా. మీరు చెప్పాల్సింది ఎవరికి? అసలు లేడీస్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు సజెషన్స్, జెంట్స్కి ఎందుకు ఇవ్వరు? నిజంగానే కొంతమంది హీరోయిన్స్ మరీ రెచ్చిపోయి చాలా చీప్గా చాలా పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే షాపింగ్ మాల్స్ ఓపెనింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అంటే మరీ హాఫ్ న్యూడ్గా వచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన సజెషన్ అయితే యాప్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. అండ్ ఆల్సో యూత్ నేర్చుకుంటున్నారు అనే పాయింట్ కూడా కరెక్టే. పబ్లిక్గా వచ్చేటప్పుడు ఇలా రాకండి, ఓన్లీ సినిమాల వరకు ఓకే. సినిమాల్లో అయితే ఎందుకు వాళ్ళు వస్తారు అంటే మీరు హాఫ్ న్యూడ్గా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు చాలా మంది నన్ను చూస్తున్నారు, హాఫ్ న్యూడ్గా నేను ఏదో కనబడుతున్నాను, నా తొడలు కనబడుతున్నాయి, నాకు ఇది కనబడుతుంది అని చెప్పేసి చూస్తున్నారు. మీరు సినిమాల వరకు యాక్ట్ చేయండి అమ్మా, పబ్లిక్లోకి వచ్చేటప్పుడు నిజంగానే కేర్ఫుల్గానే రండి. అండ్ 24 గంటలు ఇదేంటి మనం నీతులు చెప్పేటప్పుడు మనం కూడా కొన్ని మంచి పనులు చేసి చూపించాలి. లేడీస్ కూడా 24 గంటలు డబ్బులే కాకోకుండా కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు ఇలా హాఫ్ న్యూడ్గా చేసి. కొంచెం మంచి పనులు కూడా చేయండి. అండ్ మంచి వాటి మీద ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది, బంగ్లా సంథింగ్, వీటి మీద రెస్పాండ్ అవ్వరు. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే టోటల్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ప్రతి వాడికి స్టేజ్ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత పూనకాలు ఏమన్నా పోంతాయో ఏంటో అర్థం కాదు. ఆడవాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం ఎక్కువైపోయింది, ఆడవాళ్ళని తిట్టడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఆడవాళ్ళ మీద వెకిల్ జోకులు వేయడం, స్టేజ్ల మీద నుంచి వెకిల్ జోకులు వేయడం. అక్కడ రిపోర్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే, లేడీస్ ఎవరైనా ఉంటే ఆవిడ ఏమైనా కొంచెం క్వశ్చన్ ఏమైనా అడిగితే ఆవిడ మీదే జోకులు వేస్తారు. ఒక అమ్మాయి ఒక జర్నలిస్ట్గా ఉన్నా లేకపోతే ఒక హీరోయిన్గా ఉన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమైనా కూడా అమ్మాయిలే మీకు టార్గెట్. అమ్మాయి ఆ డ్రెస్ వేసుకుని, ఇప్పుడు ఏ అమ్మాయి అయినా ఏదైనా డ్రెస్ వేసుకుని, ఇప్పుడు ఒక ఏమంటారు ఏరోప్లేన్లో ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉంది, ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ దాకా వేసుకుంది, ఆ అమ్మాయి భుక్తి కోసం వేసుకుంది. మూవీ ఇండస్ట్రీలో వేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ భుక్తి కోసం వేసుకుంటున్నారు. మీరు ఏమన్నా తిట్టాలనుకుంటే బయట యూత్ని తిట్టండి, ఎందుకంటే వీళ్ళు వేసుకునేదంతా వీళ్ళు చూపించేదంతా వాళ్ళ భుక్తి కోసం వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. నేర్చుకోమని ఎవడో రుద్దరే, మమ్మల్ని ముట్టుకోండి అని ఎవరిని పిలవరే. పబ్లిక్ కూడా ఉండాలి కదా, పబ్లిక్కి మనం మెసేజెస్ కరెక్ట్గానే ఇవ్వాలి. ఇటు సైడ్ నుంచి వీళ్ళని కరెక్ట్గానే చెప్తున్నాను నేను, అటు సైడ్ నుంచి పబ్లిక్కి కూడా చెప్తున్నాను. అన్నీ మీరు చూసి నేర్చేసుకోవాలనే తాపత్రయంలో పడకండి. ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ ఎలాంటి డ్రెస్లు వేసుకోవాలి, ఎక్కడ విచ్చలవిడితనం ప్రదర్శించకూడదు, ఎక్కడ మనం సేఫ్. మనకు కూడా ఒక 2 బాయ్స్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో మన ఫ్రెండ్సో లేకపోతే మన కజిన్సో ఎవరైనా ఉంటే మీరు మంచిగా మీరు కొంచెం ఎక్స్పోజింగ్ డ్రెస్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు. మీరు సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు నైట్లు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. ఇప్పటికీ ఎన్ని ఇన్సిడెంట్లు, పొద్దున్న లేస్తే ఇవే ఇన్సిడెంట్లు. సో నేను ఆయన్ని నేను సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఆయన వ్యాఖ్యల్ని. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆయన ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్న ఉద్దేశం మంచిదే అయినా కూడా ప్రజెంట్ చేసే మాట తీరు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అతను ఇంత చిక్కుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది నా ఉద్దేశం. అండ్ ఎవరైతే కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడితే బెటర్. అందరు ఇప్పుడు
సోషల్ మీడియా అంటే ఓన్లీ లేడీస్కి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లేడీస్కి సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడటమే కాకుండా సోషల్ అవేర్నెస్ మీరు పబ్లిక్ మీద ఎంత సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి పబ్లిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా మీరు అంతే అవేర్నెస్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, మీరు మాట్లాడాలి. ఐ డోంట్ నో, ప్రతి ఒక్కరికి పర్సనల్ చాయిస్ ఉంటుంది. సో పర్సనల్ చాయిస్ అది. అందుకని నేను ఎక్కువ ఎవరిని సపోర్ట్ చేయను, నేను ఎవరిని తిట్టాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ మై యాంగిల్, నేను చూసిన యాంగిల్ మాత్రమే నేను మీకు చెప్తున్నాను.